弟兄姐妹，大家平安！很高兴今天我们可以重新的实体聚会。那我们还没开始今天的聚会呢，我们一起来预备我们每个人的心。我请大家一起站立，来预备我们每个人的心，来进入今天的主日崇拜。你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。我们奉圣父、圣子、圣灵三位一体真神的名，开始今天的主日崇拜会。阿们。我们仍旧站立，我们一起来唱第一首的歌，高唱感谢欢欣。今天分别为圣日子里，也是今天圣餐礼拜，你再次给我们机会可以来到你圣殿宝物中，我们向你感谢。这时候我们也是要赞美敬拜你，因为你从创立世界以前，你救了，你爱了我们，拣选了我们，使我们可以成为上帝蒙恩的儿女。我们并且可以天天享受在主里的坚固并且保守，特别这一个礼拜的生活
我们生命不断的有你看顾。无论我们在何处何地，你都与我们同在，因为你是以马内利的神。父神啊，你是我们社会的盾牌，是我们的荣耀，又叫我们抬起头来的神。我们躺下睡觉，我们醒着，你都保佑我们。我们也是要感谢天父，你是无限的恩慈，使我们在任何时候都可以坦然无惧的来到你施恩宝座前，为要得怜悯、蒙恩惠，做随时的帮助。我们谢谢你时刻的陪伴着我们的同在，更感谢你在基督里赐给我们天上各样属灵的福气，让我们更有得到生命，我们有盼望。我们这时候朝见你、亲近你、等候你，但愿你自己预备我们的心，要全然向你。主啊，求你的灵今早与你的仆人同在，赐你仆人当讲的话语，为的是我们的安慰、被责备、被激励，并且我们得信心。垂听我们每个人祷告，我们也是为着今天无法参加的聚会，也许他们病痛的，但主你自己也是医治他们，坚固他们的心，你拯救他们。垂听我们祷告，这样感谢祷告祈求，是奉主耶稣基督得胜的名，阿们。弟兄姐妹，大家请坐。这时候呢，我们要唱第2首的歌，不再是我。感谢主。接下来我们要起一段经文，是起在路加福音18章。路加福音18章第9到14节。路加福音18章第9到14节，弟兄姐妹可以跟着我读，无论是在家里的还是在参加实体聚会的弟兄姐妹可以跟着我读。第9，路加福音18章第9节起。耶稣向那些仗着自己是义人、藐视别人的，是一个比喻，说有2个人上
殿里去祷告。有一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自言自语的祷告说：上帝啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我1个礼拜禁食2次，凡我所得的那捐上1/10。那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：神啊，看恩可怜我这个罪人。我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了。因为凡自高的必将为卑，自卑的必升为高。我们读经到此里。好，接下来呢，我们要唱第3首歌，我们只唱第1节哈。之后呢，我们有会务报告要向弟兄姐妹报告的，也感谢上帝，今天我们再次可以实体聚会，欢迎弟兄姐妹今天有来到现场聚会的，我们欢迎大家。然后呢，有参与这个线上的弟兄姐妹也是感谢上帝给我们再次今天可以参加聚会。特别今天呢，我们是要纪念主的圣餐。好。今天早上的聚会跟印尼文的还有英文的早上的聚会，那下午4点，我们有重播，也欢迎弟兄姐妹，也可以邀请更多的弟兄姐妹来参与，特别雅加达时间下午4点，那就国外时间北京、台湾、港澳时间是下午5点。好，接下来呢，我们要报告以色列1个礼拜我们这个一个礼拜的活动呀。我们首先从礼拜1到礼拜4。也是照常会播放唐牧师的约翰福音书。那这时候呢，我们播放71集到74集的哈，所以晚间雅加时间7点，好，听懂印尼文呢可以来收看。好，然后呢，礼拜4傍晚呢，我们中文也是有查经祷告会，也是在雅加时间下午6点，也欢迎弟兄姐妹。可以跟着我们因为这个祷告会是中文翻译印尼文，所以也邀请弟兄姐妹可以跟我们一起来祷告。接下来呢，我们礼拜五时间傍晚6点半，有我们的印尼文的查经班。那这时候呢，是有基米巴列列牧师，然后他的主题呢，就是你的生命往何处这个很重要的这个题目。再来呢，礼拜6一整天的活动呢，就是从早上有我们的印尼文的祷告会就是早上6点半，然后呢再接着呢就是有晚间7点，就是有播放唐牧师在这个巴丹岛的这个嘉宾，欢迎弟兄姐妹，如果你听懂中文的也可以收看。接下来呢，我们有很重要的这个。下个月有很重要的这个圣灵讲座，我们也是向上帝感谢。7月31号那一次讲座呢，已经顺利的举行，也很多人参与。那这时候呢，我们9月18号，就是我们印尼雅加时间8点到12点，有我们的第6集的这个圣灵讲座，主题呢就是人格感化中圣灵的能力与果子，由唐崇牧师还有几位的同工。
盼望弟兄姐妹可以赶紧报名，并且可以转发给其他的弟兄姐妹。那这一次的这个主题呢是非常重要，因为身为基督徒呢，那我们就是要有被感化，然后要生出这个圣灵的果子来。好，接下来呢，我们继续报告。你看今天比较多的项目。那首先呢，我们要感谢上帝，已经保守加尔文基督教学校已经进入13年，进入到23年之间。那9月4号跟9月11号，我们加尔文基督教学校呢有这个开放日。OK 呀，9月14号跟9月11号，然后呢，这就是开放日呢，就是我们印尼时间2点到5点，那所以弟兄姐妹，如果你想给你的小朋友、你的孩子，无论是小学、国中、高中的，也欢迎弟兄姐妹可以出席，来点我们的网页哈，然后呢，先一起收看 YouTube， 然后呢，如果你要明白小学部的，然后我们会用 Zoom 连接来分开，比如说小学的、中学的，还有高中的OK， 好，我们有第一梯次的报名是9月4号到10月31号，然后第二梯次的报名是明年的1月10号到3月31，欢迎弟兄姐妹可以宣传，然后为我们的下一代祷告着想。好，接下来呢，我们第2项的报告呢，就是感谢上帝已经保守我们的爱心行动，我们的这个贵正福音教会。那这时候呢，我们爱心小组呢，这个行动呢，也是已经准备了这个撒马兰旦诊所。那所以这时候呢，他们也是招聘呀，如果弟兄姐妹有认识的，要往这个诊所的话呢，我们需要跟我们一起配搭的，就我们需要这个药剂师，还有普通科的医生，还有再来就是护士呀。盼望弟兄姐妹可以宣传，并且好好祷告，然后上帝的预备人才，来为更多社会公众来服务。好，接下来呢，我们也是感谢上帝，这个礼拜呢，我们的爱心小组呢，也是有分发这个爱心便当。哇，在这特别这个疫情我们向上帝感谢，透过这个爱心小组呢，也可以祝福，可以更广。特别这个疫情很多人经济受损而且我们这爱心小组呢，这个礼拜有分发这爱心便当，也是请大家来收看我们的影片。Makan siang. Terima kasih teh. Selama COVID ini tadinya beli ikan atau ayam, gorengan 2, pakai sambal ya yang banyak gitu. Ya makan pakai nasi, yang penting makan. Tim Aksi Kasih GRII bekerja sama dengan RT dan RW di berbagai daerah untuk menghadirkan warung kasih demi menolong masyarakat, khususnya mereka yang terbatas secara ekonomi. Terima kasih banyak sama gereja ini yang sudah membantu untuk makan pagi buat mereka gitu. Wang 这个活动呢，我们也可以传福音给他们并且我们的神被高举、被荣耀，感谢主。好，接下来呢，我们有婚事通告。这个礼拜呢，有2对我们的弟兄姐妹第一对呢，就是早上10点举行的，就是有 Pramono Sugianto 弟兄，还有 Sophia Megasari 姐妹，是在阿嘎贝礼堂。然后再来呢，第2对的就是 Gavin Muliamin 跟弟兄，还有 Christine 姐妹，这是我们的执事中文堂的执事的孙子叶丽丽的孙子，也是下午3点举行，是在我们的碧分堂举行好，再来最后一项的报告呢，就是我们这疫情发生那很多需要我们辅导的，所以弟兄姐妹，如果你心理上有压力，还是在各
层面你想有人为你祷告，也欢迎弟兄姐妹来拨出这个08114411-313呀，弟兄姐妹有大概13位的传道牧师会为你祷告，也盼望弟兄姐妹也眷顾我们，好让我们每个人在这疫情时间，我们可以熬过这难关，也盼望弟兄姐妹也继续为我们印尼国家、为全世界的疫情来祷告。好，感谢主。接下来呢，我们要进入代祷事项，我们一起来起立，我们唱第3首的歌，我们唱第2节，然后呢，唱完之后呢，我恭请我们的神学生郭耀武弟兄为我们代祷。低头闭目安静我们的心，我们要同心献上祷告。首先，我们特别要为着刚才所报告的，在9月18号即将举办的第6届的圣灵论讲座祷告。我们特别为着筹备和宣传的工作祷告。我们一同开声为此祷告。亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美你，使用贵城福音教会在真理的教导，在真理的培训上面，能够使众多的百姓、你众多的儿女能够得到建造。我们特别恳求你赐福，像赐福以往的各样的讲座一样。如今你继续不断的赐福，即将在9月18号所举办的圣灵的讲座。我们恳求你使用这个讲座，使许许多多在错误的圣灵的认识当中的百姓，许多的基督徒能够得到真正的圣灵的教义的建造。我们恳求你特别的使用这个次的讲座，恳求你使用宣传委员会每位的同工，使他们能够带着你圣灵的热心智慧，能够使用各样的网络媒介和管道，将这样的好消息能够传给许许多多在各地的百姓。我们恳求你特别使用这次的讲座，也使用每一位传讲你圣灵真理的传道和牧者。我们恳求你使用他们，使他们真正带着你圣灵的恩膏，经历你圣灵的大能，才能真正将你圣灵的真理和奥秘传讲得清楚明白。我们恳求你特别的施恩赐福这次的讲座，垂听我们祷告，奉主耶稣基督名祈求，阿门。接下来，我们也要特别为着在疫情中教会的爱心行动小组在各地建立的氧气供应站，还有食物的分配，以及还有医疗物资的捐助和诊所建立等许多爱心的事工，我们向上帝献上感恩和祷告。我们一同开声为此祷告。谢天父上帝，我们真是满心感谢赞美你，感谢你在这疫情当中还感动一些的弟兄姊妹，被你的爱所激励，能够参与在各样的关怀、各样的爱心的事工，能够为你做美好的见证。我们恳求你都特别的纪念祝福，继续不断的赐福给爱心行动小组的每一位的同工和你的仆人，恳求你使用。恳求你大大的赐福，无论是在这个氧气的供应的工作上面，还是在这个食物的分发，或者还有这个医疗物质的捐助和诊所的建立，我们恳求你都大大的赐福，大大的使用，使这些的爱心的事工成为许许多多人的帮助和祝福，也成为他们真正经历你爱的管道，能够被你所吸引，能够来认识你，得着你永恒的福分、永恒的慈爱。我们恳求你加给爱心行动小组一切所需用的，无论是财力，无论是物力。特别是刚才所报告的这些诊所所需要招聘的这些医疗的人员，我们恳求你都加给这个爱心行动小组所需用的。我们恳求你使用成为许许多多人的帮助。感谢赞美你垂听我们的祷告，也保守每一位的这些爱心服侍的同工，他们在这个疫情的严峻的困难当中，能够得蒙你特别的眷顾和保守。感谢赞美你垂听我们祈求，奉主耶稣基督名祷告。最后，我们也特别要为着普世教会透过网络媒介管道，
按着圣经的真道所开展的各样的牧养和宣教的事工，以及文化和教导的事工献上祷告。我们一同开声为此祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢赞美你，在这疫情的严峻的环境当中，还继续不断的使用你的教会，透过各样的网络，透过各样的管道和媒介，能够继续的为你宣扬那美好的福音。我们恳求你都大大的赐福，主啊，普世的教会，凡按着正道、按着圣经的真理来纯正的传讲你话语的规模的，都求你特别的赐福，求你特别的使用。你借着这样的疫情，主啊，能够继续不断的使你的真理在各样的网络媒介当中毫无拦阻的传讲，使更多的地方的百姓能够得蒙你的话语，主啊，使你的话语真正，主啊，无言无语传到地极的人，能够使更多的人在这疫情当中得蒙你话语的光照和造就。我们恳求你特别的施恩赐福，主啊，无论是在网络上进行的各样的主啊福音的工作，还是教导的工作，还是各样的文化和教育的工作，我们恳求你都大大的使用，大大的赐福。主啊，使这疫情当中你的话语、你的真道继续不断的被复兴。我们感谢赞美你，先垂听我们祷告，奉主耶稣基督的名祈求了，阿们。亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美你的恩典，感谢你在这疫情，在这各样的灾难、各样的天灾主要频发的时代当中，还特别的眷顾保守你所拣选的百姓，使我们如今还有主要健康的身体，能够来到你的面前，来向你歌颂、向你赞美，来领受你的话语。我们满心感谢赞美你的恩典，感谢你主啊特别的施恩赐福你的众儿女。我们也恳求你继续不断的主啊使用我们，在这世界上存留短暂的年日，能够为你做美好的见证。主啊，无论是主啊借着各样的爱心的工作，还是借着福音，主啊借着各样的教导的工作，主啊唯愿你使用我们，使你自己的福音，使你自己的真道被传开。主啊，使更多的人能够在这末后的，在这灾难频发的世代当中，能够得着你永不衰残的根基，能够得着你永恒的救恩。我们恳求你特别的施恩赐福，我们特别把我们今天的主日崇拜都交托在你的手中，特别今天的圣餐的礼拜，求你使我们存着悔改的心，存着谦卑的心，来领受你所为我们吃下的饼和杯，使我们真正的悔改在你的面前，因为我们实在是得罪了你。我们向我们的罪向你献上祷告，我们向世人所向你犯下的各样的罪恶和败坏，向你献上恳求的祷告，求你赦免我们，求你洁净我们，使我们能够在你面前真正的悔改，真正存着谦卑、存着受教的心，主啊，来领受你福音的好处。愿你帮助我们每一个人来到你面前，都能够存着专一、纯一、清洁的心来领受你的道。愿你赐福给你的仆人，在这圣灵的恩膏和能力，将你的话语大有能力的传讲，使我们的心能够被更新、被造就。愿你垂听我们祷告，我们把一切的荣耀、颂赞、权柄、尊贵都归给我们天上的父。奉主耶稣基督的名祈求，阿门。弟兄姊妹，请坐。弟兄姐妹，接下来呢，我们有我们的教会的小诗班要献唱，我们也恭请他们。然后呢，唱完之后呢，也是听到的时间。好，接下来我们先唱第3首的歌，我们唱第1节。求主赦免。
Berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah memberikan anugerah kepada Indonesia, khususnya Jakarta, dengan meredakan kesulitan daripada pandemik ini, sehingga hari ini kita mulai berkumpul, datang kepada Tuhan untuk berbakti, memuji, dan berkomunikasi, serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan turun dan bersinar di dalam hati kami, memberikan kekuatan dan menambahkan iman kepercayaan di dalam diri kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 感谢主，使疫情慢慢缓慢下来。上帝也赐给印尼很多的人已经在上帝面前蒙恩，许多病的人已经痊愈了。根据统计，印尼是全世界重病以后才恢复健康最大比例的一个国家。我们感谢上帝。今天开始，我们有自己可以亲自参加聚会的这个时机，使我们一同在肉体之中，在教会中间一同敬拜，一同团契，一同赞美主，一同聆听主的话语。那我们在过去几个月讲了圣经里面所提到的上帝的审判，到了上个礼拜，我们已经讲完了对所多玛、蛾摩拉所施行的审判，这是很可怕，也是给我们许多教训的圣经一段的话语。感谢上帝，下个礼拜开始，我们继续传讲圣经中间审判的系列。那今天呢，我们有圣餐礼拜，我们今天特别请杰是我们的一个青年人，在荷兰念神学的时候有非常显著的成就，在几十个参加亚兰文的课程中间，有土耳其人，有这个德国人，有法国人，所有班里面把这个课程读得最好，而且得到全欧洲最高分的这个亚兰文的学者，他考到第1名。这是很特别的，因为那些在欧洲研究亚兰文的人中间，没有一个是胜过他。亚兰文是什么呢？亚兰文就是古代在耶稣在世界上的时候，犹太人所用的语言。这是很困难、很疏远，已经是2000年以前的语言。但是他在欧洲读书的时候，他考到全欧洲第1名。所以这个传道人最近回到印尼来，我们就请他在母堂做我们的助理牧师，做传道人。那今天我们请杰来给我们讲道，你注意听他，你发现他的思想非常精细，他自修非常严谨，他对圣经的了解非常丰富，所以他讲解的时候，所以给我们很丰富的知识，也正确的观念，而且非常有力的这个印证圣经的话。我们现在把时间交给杰高维拉传道来带领我们。谢谢 ，God bless you。我们请这个 Henry 弟兄来做翻译呀。Henry 弟兄是中文相当好，因为他在北京念大学，所以在回来的时候他也念神学，所以这样他可以在翻译成中文语言的时候非常胜任这一方面的工作。Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 主所爱的弟兄姐妹们，大家早安。 Hari ini kita bersyukur boleh sekali lagi diberikan kesempatan untuk berkumpul dan untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. 我们感谢上帝，今天使我们可以再次相聚，一同思想上帝的话语。 Dan biarlah hari ini kita boleh sama-sama dikuatkan dan kita boleh diteguhkan untuk boleh terus berjalan di dalam Tuhan, khususnya di dalam kita memikirkan satu tema penting yaitu kehidupan yang berbuah. 愿今天上帝的话语继续坚固我们，激励我们，忠心的走在他的道路上。特别是今天，我们要一同思想什么叫做的结果子的生命。 Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. 首先，我们一起低头祷告。
Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. 我们在天上的父，我们为你的良善向你感恩。 Meskipun di dalam keadaan pandemi yang begitu sulit, 即使是在这如此困难的疫情中， Tuhan masih memelihara iman setiap kami. 你仍然保守我们每个人的信心， Tuhan masih meneguhkan dan menguatkan kami. 你仍然坚定保守我们。 Dan biarlah di dalam keseharian kami yang begitu banyak pergumulan, 主啊，我们求你在我们充满挣扎的生命中， kami boleh terus melihat tuntunan Tuhan. 求你帮助我们继续看见你的带领。 Dan bila Tuhan juga menolong kami agar kami boleh hidup sebagai saksi Kristus di tengah pandemi ini. 也求你帮助我们在这疫情中继续勇敢为你做见证， Menyatakan kasih yang sejati di tengah-tengah pandemi seperti ini. 继续在这样的灾难中显明你的慈爱， Sehingga pada akhirnya nama Kristus yang dipermuliakan dan ditinggikan. 好叫唯独你的名，唯独基督的名得荣耀。 Berkati setiap kami Tuhan, 求你赐福我们每个人， ketika kami mendengarkan firman. 我们即将要聆听你的话语， Biarlah kami sekali lagi boleh diberkati dan dikuatkan. 愿你再次赐福坚固我们。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 我们奉主耶稣基督的名祷告感恩， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-15. 弟兄姐妹们，今天我们将一同思想约翰福音15章， Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 15. 让我们一起翻开约翰福音15章。 Kita akan membaca daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 我们将读第1到第8节。 Meskipun demikian, kita akan fokus di dalam perikop yang berikutnya, yaitu di dalam ayat 9 sampai yang ke-17. 但是今天我们解经的主要重点是在第9到第17节。 Saya akan membacakan bahasa Indonesianya dan nanti kemudian saudara Henry bisa baca bahasa Mandarin. 传道人将先用印尼文翻译，再用中文读。 Yohanes 15 ayat 1, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 约翰福音15章1到8节。 我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道已经干净了，你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面。 这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca perikop ini, 弟兄姐妹们，当我们读这段经文的时候， dan ketika kita memahami konteks daripada penulisan bagian firman Tuhan ini, 而当我们也正确的明白这段经文所处的背景的时候， kita memahami betapa susahnya bagi orang-orang Kristen pada masa abad pertama untuk berbuah. 我们就可以明白当时初代教会的基督徒要结果子是一件很难的事情。 Injil Yohanes sendiri ditulis kira-kira setelah tahun 70 dan sebelum kematian Yohanes di tahun 100. 约翰福音大概是在主后70年，一直到约翰在100年的时候死去这一段时间里写的。 Dan di dalam masa itu adalah masa-masa ekstrim daripada penganiayaan kepada orang-orang Kristen. 那一段时间正是众基督徒所受的巨大的逼迫的时候。 Beberapa bulan lalu kita telah menyaksikan satu klip film daripada Quo Vadis.
我们在几个月前一同观看了基督徒受逼迫的影片。 Kita melihat bagaimana penganiayaan yang diterima oleh orang-orang Kristen pada saat itu. 我们可以看到当时的基督徒受到多么大的逼迫。 Begitu banyak alasan bagi orang Kristen pada masa itu untuk tidak berbuah. 当时的基督徒有各种各样的理由使他们难以成长、难以结果子。 Banyak alasan bagi mereka untuk undur dari iman. 他们也有很多因素影响他们，使他们的信心得以后退。 Tetapi saudara sekalian, kita melihat justru yang terjadi, mereka terus bertumbuh dan berbuah di dalam penganiayaan yang begitu rupa. 但是弟兄姐妹们，我们看到的却是相反的，他们在这样的逼迫的情况下，反而是越发的成长。 Dan inilah bagian yang kita mau renungkan, mengapa mereka terus berbuah. 这正是我们要一同思想的，他们为什么在这样的情况下反而多结果子？ Bahkan di dalam satu cuplikan ketika mereka dihadapkan dengan singa-singa buas, orang-orang Kristen yang ketakutan bernyanyi memuliakan Tuhan. 甚至影片当中有一幕让我们看到，当众基督徒被迫要面向许多的狮子的时候，他们却得以赞美上帝。 Dalam iman menghadapi penderitaan dan kesaksian mereka menjadi buah kemuliaan bagi nama Tuhan. 他们在苦难中，他们信心的见证反而成为荣耀上帝的因素。 Dan kepada jemaat yang sedemikian beratlah kehidupan mereka, Yohanes menuliskan pasal ini. 而使徒约翰正是对这一群受到极大的逼迫的基督徒写下了这段约翰福音。 Mereka yang menderita di bawah pemerintahan Nero dan Domitian. 他们当时是在尼禄王和这个多米西亚另外一个王的统治之下受逼迫。 Adalah jemaat pertama-tama daripada Yohanes. 他们是约翰的初代教会。 Dan Yohanes menuliskan Injilnya dengan satu tujuan. 约翰写他的福音书的目的有一个， Yaitu bagaimana orang yang membaca ini boleh mengerti bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. 那就是凡是读约翰福音的人就可以明白主耶稣是唯一的救赎主， Dan mereka boleh memperoleh kehidupan yang kekal. 而所有信靠他的就能得永生。 Oleh sebab itu bagian firman ini adalah satu bagian yang penting untuk menyatakan bahwa banyak alasan untuk tidak berbuah dalam tanda kutip, tetapi ada satu bagian yang tidak boleh tidak ada untuk berbuah, yaitu Kristus. 因此，今天的这段经文之所以非常重要，是因为即便我们身处巨大的逼迫，即便我们有很多的理由可以拦阻我们成长，但是有一项内容非常的重要，那就是基督是至关重要的存在。 Kadangkala di dalam kehidupan sehari-hari kita kita punya kemampuan reasoning untuk membuat sesuatu itu terjadi. 我们在日常的生活中，我们常常使用我们的理性来使一切成为合理。 Saya ambil satu contoh, misalnya seseorang orang tua yang ingin membesarkan anak. 我举个例子，比如说父母在养育孩子的时候， Dia berpikir bahwa anak ini akan bertumbuh dengan baik ketika ada uang cukup, ada pendidikan yang baik, ada keluarga yang baik. 父母会设想，一个孩子之所以能够健康的成长，必须要有足够的钱、足够的教育、足够好的家庭。 Tetapi kalau tidak ada tinggal di dalam Kristus, maka semuanya tidak mungkin menghasilkan apa-apa. 但是如果不在基督里，那么我们所努力的一切将不会有所结果。 Kadangkala di dalam kita membangun sebuah rumah tangga, ada idealisme tertentu di awal pernikahan. 我们在经营家庭的时候，特别是在婚姻刚开始的时候，我们有许许多多的理想。 Atau di dalam kita membangun sebuah usaha, kita juga memiliki satu pendekatan dan idealisme tertentu. 又或者是当我们创业的时候，我们也有一定的理想，我们盼望可以达成。 Orang mungkin boleh memiliki banyak kekayaan, orang mungkin juga boleh sedikit kekayaannya. 人可以拥有很多的财富，也可以拥有不多的财富。 Tetapi Alkitab mengatakan, kalau engkau di luar aku, engkau tidak mungkin berbuahkan apa-apa. 但是圣经告诉我们，我们如果不在基督里，我们就无法结出任何果子。 Tetapi di dalam aku, engkau akan banyak berbuah. 但是在我里面，你们就能多结果子。 Maka poin pertama yang kita akan garis bawahi ini adalah bagaimana orang itu dikatakan sebagai orang di dalam Kristus ketika mereka berbuah banyak. 因此，我们必须强调的第一点是在基督里的人多结果子。 Di dalam ayat 8 dikatakan, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 第8节提到，你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。 Saudara sekalian, ini bukanlah keadaan boleh ada, boleh tidak.
弟兄姐妹们，这不是可有可无的情形， Tetapi ini adalah satu kemutlakan bahwa orang di dalam aku, di dalam Kristus itu berbuah banyak. 但是这是绝对的真理，那就是在基督里的人就多结果子。 Nah maka izinkan saya bertanya, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, 因此，请允许我向你们提问，在我们的日常生活中， bagaimana kita merenungkan kehidupan kita? Apakah kita berbuah? 我们如何反省我们的生命，我们是否结果子？ Tapi saudara, celakanya adalah kadangkala yang terjadi justru kita tidak tahu apa artinya berbuah. 但是弟兄姐妹们，令我们有祸的是，我们很多时候不明白什么是结果子。 Bahkan kita tidak tahu apakah saya ini sebagai orang Kristen bertumbuh atau tidak. 我们甚至不知道，我们身为基督徒，我们到底有没有成长？ Karena berbuah itu adalah kehidupan yang memberkati orang lain. 因为结果子的生命是成为别人祝福的生命， Sementara kehidupan yang bertumbuh dalam iman itu mungkin ada bagian pertumbuhan pribadi. 而在信心里成长的生命，也同时离不开我们个人的成长。 Maka kalau kita bahkan tidak memahami bagaimana berbuah, 因此，如果我们不明白如何结果子， kita tidak mungkin berbuah. 我们就不可能结果子。 Saya akan ajak kita sekali lagi melihat di dalam ayat yang pertama. 我再次欢迎大家一同看第一节， Dikatakan demikian, akulah pokok anggur yang benar. 这里提到我是真葡萄树。 Waktu Tuhan Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar, 当主耶稣说我是真葡萄树的时候， maka kata benar ini menjadi satu kontras kepada keadaan yang salah. 所谓的真就因此和所谓的假形成一个显明的对比。 Di dalam sejarah, di dalam perjanjian lama, kalau kita membaca bagian ini, kita memahami bahwa orang Israel itu dilihat sebagai pohon anggur, kebun anggurnya Tuhan. 我们如果同时看旧约的话，我们就会明白，以色列人就是上帝眼中的葡萄树、葡萄园， Seperti di dalam Yesaya pasal 5 dan Yehezkiel 15. 就如同以赛亚书的第5章和以西结书的第15章所记载的， Digambarkan bagaimana orang Israel itu sebetulnya adalah pokok anggur Tuhan. 那里描绘了以色列人就是上帝眼中的葡萄树。 Tetapi ketika Tuhan menanam daripada anggur itu, yang diharapkan sebetulnya adalah buah yang baik, tetapi yang dihasilkan buah yang asam. 但是当上帝栽种这葡萄树的时候，上帝盼望的是结出好葡萄，结果反而产出了野葡萄。 Yang dihasilkan hanya kelaliman dan keonaran. 以色列人所生发的就只有败坏、邪恶。 Maka di dalam bagian ini kita bisa melihat satu kontras di dalam perjanjian lama. Usaha daripada orang-orang perjanjian lama itu digambarkan sebagai pokok anggur yang salah atau yang palsu, saudara. 因此，我们从这一节经文就可以看到，和旧约的以色列人形成了一个显明的对比，那就是他们是野葡萄。 Maka ketika kita melihat di dalam misalnya Matius pasal 23, kita melihat bagaimana orang-orang Farisi itu menegakkan kebenaran mereka sendiri, tetapi mereka menjerumuskan orang lain jatuh ke dalam dosa. 而我们也看到马太福音23章记载这些法利赛人如何树立自己的真理，以自己为义，而同时也将其他人陷入到不义当中。 Dan ketika kita melihat Matius 23, kita mengerti bahwa orang-orang Farisi itu memakai jubah, memakai segala atribut untuk mendapat hormat bagi diri mereka sendiri. 我们也知道这些法利赛人，他们如何穿上各种各样华丽的衣袍，为的就是使自己得荣耀。 Kehidupan mereka adalah kehidupan berdasarkan hikmat daripada dunia. 他们的生命是基于世上的智慧所建立的生命， Bukan kehidupan daripada iman kepada Tuhan. 并不是倚靠耶和华的信心的生命。 Maka di dalam sejarah Israel ini diwarnai dengan kegagalan demi kegagalan. Mereka akhirnya dibuang ke dalam Babilonia. 因此，以色列人的历史是充满着各种各样的失败，最终他们被掳到巴比伦。 Dan orang Israel terus mengharapkan bagaimana mereka boleh menjadi kebun anggurnya Tuhan selama sepanjang sejarah. 而在整个历史上，以色列人不断的思想，他们具体要如何做上帝的真葡萄树。 Di dalam kitab Hosea dinyatakan bahwa pada akhirnya itu Yehuda akan kembali menjadi kebun anggur yang berbuah bahkan bagi seluruh dunia. 何西亚先知记载，这个犹大支派如何将要成为全世界的葡萄树。 Sehingga terminologi pokok anggur yang benar ini bukan terminologi sembarangan, tetapi terminologi yang menjawab pengharapan orang Israel selama bertahun-tahun. 因此，真葡萄树这个比喻，这个说法，不是一个随随便便的说法，反而是一个回应了以色列人几千年以来的盼望。
Kristus menyatakan, akulah pokok anggur yang benar itu. 耶稣说：“我就是那真葡萄树。 Maka barang siapa yang tinggal dalam aku, ia pasti berbuah. 所以凡在我里面的，一定多结果子； Kalau tidak dalam aku, engkau tidak dapat menghasilkan apa-apa. 不在我里面的，就不会结出任何果子。” Saudara, kita terlalu gampang ditipu dengan hikmat dunia, bahkan di dalam urusan kerohanian sekalipun. 弟兄姐妹们，我们常常被世界的哲学、世界的智慧所蒙蔽了双眼，特别是在属灵的事上也同样如此。 Kita mendandani atribut kerohanian itu untuk sebagai satu pencapaian di dalam kehidupan. 我们追求各样的属灵的品性，为的就是可以有更好的属灵生命。 Kita bisa lihat contoh-contoh nyata di dalam zaman sekarang. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah di atas mimbar, menekankan kesucian hidup, tetapi mereka punya skandal seks di luar. 但是我们看到当今的社会有多少个上帝的仆人在台上传讲人要过圣洁的生活，但自己却拥有自己的生命、自己的一般的生活，却有各种各样的丑闻。 Mereka berkhotbah seolah-olah penuh dengan cinta kasih, tapi tujuan mereka adalah merampok daripada jemaat. 他们讲到看似充满慈爱，但是他们的目的只不过是抢夺羊群的钱财。 Oleh sebab itu saudara sekalian, ketika kita membaca bagian ini, 因此，弟兄姐妹们，当我们读这段经文的时候， kita perlu renungkan bahwa ketika kehidupan kita adalah kehidupan di dalam Kristus, 我们必须思想，如果我们的生命是在基督里的生命的话， maka kehidupan kita adalah kehidupan yang pasti berbuah. 那么我们的生命一定是结果子的生命。 Namun pertanyaannya saudara, bagaimana berbuah? 然而，现在主要的问题是，到底怎么结果子？ Apa buah itu? 果子到底是什么？ Dan lebih jauh lagi, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. 我们进一步要思考的问题是，我们怎么知道我们在基督里，而且基督也在我们里面？ Oleh sebab itu di dalam ayat 9 sampai yang ke-10, 因此，在第9到第10节， ini menjadi satu kelanjutan daripada perikop sebelumnya dan menjawab pertanyaan kita. 这回答了我们的问题，同时也是成为我们前一段部分的后续。 Saya baca ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. 第9到第10节，我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。 Tinggal di dalam Kristus itu berarti tinggal di dalam kasihnya. 常在基督里意味着是常在基督的爱里， Seperti Kristus tinggal di dalam kasih Bapa. 就如同基督是常在父的爱里一样。 Kita bisa bayangkankah betapa dalamnya kasih Bapa kepada anak? 我们可以想象的出来吗？天父上帝对他的儿女们的爱有何等的长阔高深？ Dan kita berbagian di dalam kasih yang ultimat tersebut. 而我们却是可以在如此终极的爱里有份。 Yaitu bagaimana caranya? 那是怎么办到的呢？ Yaitu ketika kita mendengarkan perintah Kristus, 那就是遵守基督的命令的时候， maka kita akan tinggal di dalam kasih Kristus. 我们就这样因此就在基督的爱里。 Maka sekali lagi kita bertanya, lalu kalau demikian apakah perintah Kristus itu untuk kita boleh tinggal di dalam kasih-Nya? 那这样的话，我们会进一步提问：基督的命令到底是什么，以至于我们可以常在他的爱里呢？ Di dalam ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 第12节提到，你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。 Dan ini adalah satu bagian yang mengulang daripada Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. 而这一部分正好是回应约翰福音第13章31到35节。 Dan ini adalah permulaan daripada farewell discourse. 这也同时也是基督的离别讲论的开始。 Setelah Yudas pergi, maka perkataan-perkataan perpisahan itu baru dinyatakan oleh Tuhan Yesus. 犹大离开了他们之后，耶稣才开始他的离别讲论。 Dan di ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. 13章34节提到，我赐给你们一条新命令， Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。 Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们就是我的门徒了。 Saudara, ada beberapa hal yang kita perlu analisa di dalam bagian ini. Apa yang dimaksud dengan perintah baru?
弟兄姐妹们，有几件事情需要我们深入的思考，到底什么是新的命令？ Dan yang kedua, mengapa orang akan tahu engkau adalah muridku kalau engkau saling mengasihi? 其次就是我们彼此相爱的话，众人怎么知道我们就是基督的门徒呢？ Yang pertama ketika kita memahami mengenai perintah baru, ini perintah baru macam apa? Bukankah di dalam perjanjian lama sudah dikatakan, summary-nya di dalam perjanjian baru dikatakan, kasihi Tuhan dan kasihilah sesamamu. 首先，新命令到底是怎么个新法？旧约所记载的不是已经在新约里成全了吗？新约提到，那就是要爱主你的神和爱人如己吗？ Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama tidak cukup, saudara. 爱上帝、爱彼此是不够的。 Tanpa pengertian yang benar di dalam Kristus. 如果在基督里没有正确的在基督里的正确的认知，那么我们的理解是错误的。 Di dalam ayat 34b dikatakan sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 34节后半部分提到，我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。 Saudara sekalian, ini adalah variabel yang baru itu. 弟兄姐妹们，这就是所谓的新的变量， Seperti aku mengasihi kamu, 那就是我如何爱你们， demikian kamu harus saling mengasihi. 你们也要如何相爱。 Maka kalau kita memahami kasih Kristus kepada murid-murid, kasih Kristus kepada kita sekalian, kasih yang dalamnya macam apakah itu? 因此，如果我们明白基督对我们的爱是怎么样的爱，对他的门徒是怎么样的爱的话， Itu adalah kasih yang dinyatakan di dalam ayat ke-14, ayat ke-13 pasal ke-15, saudara. 因此，那就是我们可以在刚才所读到的经文当中所看到的爱。 Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 那就是15章的第13节，人为朋友舍命，人的爱心也没有比这个更大。 Awalnya kita bertanya, bukankah di dalam dunia ini banyak kelihatannya orang yang rela mati bagi sahabatnya? 我们也许会扪心自问，这个世界上不是有许许多多的人愿意为其他人舍命吗？ Bukankah Aristotle dan Plato juga mengatakan hal yang sama? Kalau orang itu adalah orang yang punya karakter yang baik, dia bahkan rela mati bagi sahabatnya. 亚里士多德和柏拉图不也曾经提到过，所谓的君子就是愿意为他的朋友舍命的人吗？ Lalu apa arti daripada kasih yang sangat besar ini adalah kasih seorang yang beri nyawa untuk sahabat-sahabatnya? 所以我们要怎么理解这伟大的爱，就是愿意为朋友舍命的爱呢？ Saudara, ini memang banyak sekali bagian yang harus ditelaah. Yang pertama adalah berbicara apa arti sahabat, saudara. 这个部分的确有许许多多的因素需要我们深入的探讨。首先，什么叫做朋友？ Di dalam dunia ini biasanya orang mencari sahabat yang selevel. 在这个世界上，人们一般寻找和自己同等的人才叫做朋友。 Orang yang pandai, orang yang pintar, mereka jarang bergaul dengan orang yang lebih kurang latar belakang akademiknya. 聪明的、有知识的人，他们一般会寻找那些同样有高学历的人做朋友。 Orang kaya juga sedemikian. Orang yang punya kedudukan tinggi juga sedemikian. 有钱人，那些德高望重的人，他们在交朋友的时候也同样有这样的原则。 Tetapi kasih di sini, kasih ke seorang sahabat, yaitu Kristus yang menganggap kita adalah sahabat-sahabatnya. 但是这里所提到的朋友，是从基督来看，基督把我们当作他的朋友。 Ini status yang sangat berbeda. Satu Allah, satu manusia, manusia yang berdosa, manusia yang melawan Tuhan pula. 基督和我们拥有截然不同的身份，他是上帝，而我们是抵挡上帝的有罪的人。 Yang kedua, kalau manusia ketika dia ingin menolong atau memberikan nyawa, tidak tentu dia berpikiran dia akan mati ketika menolong, saudara. 第二，当人要为朋友舍命的时候，他其实也没有想到自己真的会失去性命。 Tapi di sini Kristus dengan jelas memberikan nyawanya. 但是在这里，基督明明白白的舍去了他的生命。 Maka saudara sekalian, kita bisa melihat ada perbedaan yang penting sekali di dalam memahami mengenai kasih yang dinyatakan, yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. 因此，当我们要明白为朋友舍命的爱的时候，这里有一个很明显的对比和差距。 Ini adalah kasih yang berkorban, kasih yang memberikan nyawa, kasih yang dari Tuhan dinyatakan kepada kita orang berdosa. 这样的爱是舍命的爱，是牺牲的爱，是上帝向我们罪人显明的爱。 Dan di dalam pengertian yang sedemikianlah kita dikatakan oleh Kristus untuk saling mengasihi. 而以这样对爱的认知，基督命令我们要彼此相爱。 Saudara, izinkan saya bertanya, kalau kita memiliki satu kondisi, kita harus
orang yang kita kasihi, terus ada kesusahan, relakah kita memberikan nyawa? 弟兄姐妹们，请允许我向你们提问：如果我们看到我们的朋友有难的时候，我们愿不愿意为他们舍命呢？ Mungkin kalau istri, suami kita, anak kita, mungkin kita rela memberikan nyawa kita, saudara. 如果是我们的丈夫、我们的妻子、我们的孩子的话，我们愿意为他们舍命。 Tapi kalau teman kita, 但 bagaimana? 如果是朋友的话，我们愿意吗？ Dengan satu catatan, kalau kita sangat dekat dengan orang ini, mungkin kita akan memberikan nyawa kita. 这有一个前提，就是如果我们跟这个特定的朋友非常的亲近，我们也许愿意为他舍命。 Saudara, demikian dangkalnya lah kasih kita kepada satu dengan yang lain. 弟兄姐妹们，我们对彼此的爱是何等的肤浅。 Karena Kristus menyatakan, harusnya kita sebagai orang di dalam Dia mengasihi saudara satu dengan yang lain. Itu seperti kasih yang Kristus nyatakan kepada kita, yaitu kasih yang rela memberikan nyawa bagi saudara-saudaranya. 因为基督提到，我们在他里面的我们，应当活出像他那样的爱心，就是愿意为彼此舍命的爱心。 Maka saudara, ketika kita merenungkan bagian ini, satu sisi kita merenungkan betapa gagalnya kita sebagai orang di dalam Tuhan. 因此，弟兄姐妹们，当我们思想这段道的时候，我们可以一方面思想我们作为上帝的儿女们是何等的失败。 Tapi di sisi lain kita juga bersyukur karena Kristus terlebih dahulu memberikan nyawanya bagi kita, menyatakan kasihnya lebih dulu. 但是另一方面，我们也非常的感恩，因为基督已经先于我们显明了他的爱。 Maka di dalam Kristus sekarang, di dalam Kristus ini dari tadi di dalam pasal 15 ayat 1 sampai 8, di dalam aku, tinggal dalam aku, maka di dalam Dia kita dapat berbuah, saudara. 因此，现在我们在基督里，就如同第15章1到第8节一直提到的，在我里面，在基督里面，我们就可以多结果子。 Bukan dengan kekuatan kita sendiri kita mengasihi orang lain. 我们爱人不是凭着自己的力量， Tapi dari perenungan akan firman Tuhan, dan ketika kita tinggal di dalam Kristus, disitulah kita dimampukan untuk berbuah. 而是借着上帝的话语，我们得以明白，我们是在基督里，我们才有力量去爱人、结果子。 Sekarang saudara sekalian, perintah ini kelihatannya berat, saudara. 弟兄姐妹们，现在我们看到这个命令看似非常沉重， Bagaimana mungkin kita itu dituntut untuk memberikan nyawa bagi sahabat-sahabat kita? 我们怎么可能会被要求为我们的朋友舍命？ Kasih yang sedemikian kelihatannya tidak masuk akal atau mustahil. 这样的爱看起来不可能，看起来太难达成了。 Tetapi saudara, kita waktu membaca ayat ke-11 itu dikatakan alasannya, yaitu untuk kita punya sukacita menjadi penuh. 但是第11节却向我们描述，我们如此行的原因是叫我们的喜乐可以满足。 Bagaimana sukacita bisa menjadi penuh? 我们的喜乐要怎么样才可以满足呢？ Khususnya di dalam keadaan-keadaan yang penuh penderitaan. Tadi kita ingat konteks daripada jemaat mula-mula. 特别是在我们现在所知道的当时初代教会所处的当时巨大的逼迫之下。 Jawabannya adalah sukacita menjadi penuh ketika kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. 因此，我们可以知道，我们的喜乐可以满足，只有当我们爱人如同基督爱我们一样。 Sumber sukacita menjadi tidak terbatas. 我们喜乐的源头就是因此变成了无穷无尽的源头， Karena kita betul-betul memperhatikan satu dengan yang lain. 因为我们实实在在的关照彼此，关怀彼此。 Saya ambil contoh satu, saudara. 我举一个例子， Kalau kita punya kerabat atau kita punya teman, anaknya teman kita itu dalam keadaan yang banyak pergumulan. 假设我们有一个朋友，我们的朋友的孩子正处在巨大的挣扎当中。 Mungkin dia sudah meninggalkan Tuhan, mungkin dia hidup tidak karu-karuan. 也许我们朋友的孩子在过着败坏的、远离上帝的生活， Dan teman yang kita kasih ini dengan air mata menceritakan kepada kita. 而我们的朋友却流着眼泪向我们哭诉。 Maka sering kita kemudian mendoakan juga anak dari teman kita ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 我们也因此会实实在在的为朋友的孩子为向上帝祷告。 Kita berdoa bagi dia siang dan malam. 我们日夜为他祷告。 Sekarang pertanyaan, ketika anak itu kembali bertobat, 现在我要问的是，当这个孩子悔改的时候， dan ketika orang tuanya yang adalah teman kita menceritakan kepada kita, 当他的父母，也就是我们的朋友，向我们讲述这件事的时候， mengatakan anakku telah kembali temanku, 他说我的孩子已经悔改了。 maka bagaimana respon kita, saudara? 那我们的回应是什么呢？ Apakah kita mengatakan, oh ya puji Tuhan ya, dengan hati yang dingin atau yang kaku?
我们是会以冷漠的心说哦，感谢上帝他悔改了吗？ Jawabannya tidak, saudara. Kita akan bersyukur. Bahkan mungkin kita terharu sampai mencucurkan air mata pula. 肯定不是，我们一定会非常满心的感恩，甚至我们也会流泪感恩。 Sukacita teman kita, itu juga adalah sukacita kita, saudara. 我们朋友所经历的喜乐，同时也是我们的喜乐。 Mengapa? Karena kita betul-betul mengasihi dia. 为什么呢？因为我们实实在在的爱我们的朋友。 Ini baru satu contoh, saudara. Orang lain menjadi sumber sukacita kita ketika dia bertumbuh di dalam Tuhan. 这只是其中的一个例子。当别人在基督里成长的时候，他的喜乐也成为我们的喜乐。 Bisakah kita bayangkan kalau kita mempunyai relasi yang dalam antara saudara satu dengan yang lain di dalam Kristus? 我们可不可以想象一下，我们在基督里彼此弟兄姐妹之间，我们有很深入的关系的时候， Maka berapa besar sukacita yang kita peroleh? 那么我们所可以领受的喜乐是何等的丰盛呢？ Maka di dalam ayat 11 dikatakan, Ku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 因此第11节提到，要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。 Maka ketika kita melihat hal ini, saudara, satu relasi cinta atau kasih yang rela memberikan nyawa satu dengan yang lain, 因此弟兄姐妹们，当我们看到这样的爱、这样的关系，愿意为朋友舍命的爱的时候， kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang diinspirasi daripada Roh Kudus itu sendiri, 这样是如此真诚的、纯洁的爱，是由圣灵所启示的爱。 tidak heran kalau dikatakan orang akan kenal engkau sebagai muridku ketika engkau saling mengasihi. 如果是这样的话，那么我们就可以明白为什么当人看到我们的时候，就能认出我们就是基督的门徒。 Khususnya ketika kita melihat penderitaan jemaat mula-mula. 特别是当我们看到初代教会所受的苦的时候， Mereka saling membantu, mereka saling melindungi, mereka saling mempertaruhkan nyawa. 他们彼此扶持、彼此保护、彼此付上生命的代价。 Dan tentu saja saudara, mereka juga menyatakan kasih bahkan sampai kepada penganiaya-penganiaya mereka. 他们甚至不断的在个人的逼迫中继续活出他们的爱心。 Siapa orang yang tahan ketika orang jahat menganiaya orang benar, lalu orang benar itu memberkati orang yang lagi aniaya? 当坏人在逼迫好人的时候，有哪一个好人还能在这样的情况下祝福那个坏人呢？ Ini seperti kisah seorang Polikarpus ketika dia ditangkap oleh pasukan-pasukan daripada kerajaan. 这个就是我们知道的历史上波里甲的故事。当他被皇宫的士兵逮捕的时候， Dia membuka rumahnya dan mengundang mereka untuk makan terlebih dahulu. 他首先甚至先打开他的房子的门，欢迎他们进来先用餐。 Engkau pasti lapar, mari masuk makanlah. 你们这些士兵，你们一定饿了，进来先吃饭吧。 Izinkan aku beberapa waktu berdoa kepada Tuhan. 请你们允许我一段时间先祷告。 Hati siapa yang tidak tergetar, saudara? 有谁的心看到这样的事不感动？ Melihat kasih yang begitu dalam yang bahkan dinyatakan kepada musuh. 看到这样深层的向仇敌显明的爱的时候，谁不感动呢？ Maka para orang-orang yang akan menangkap Polikarpus itu dengan sangat menyesal mengatakan, mengapa kami yang disuruh nangkap Polikarpus? 因此，他们那些原本要逮捕波里甲的人，他们反而因此痛哭而后悔，为什么他们要接受这样的命令？ Inilah kasih yang dinyatakan, yaitu kasih yang aku nyatakan kepadamu, kasih Kristus yang dinyatakan kepadamu. Itulah yang dinyatakan oleh orang-orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus. 他所显出的爱，就是那些在基督里的所有基督徒的爱，他们所显明的爱，就是基督当初已经向所有的基督徒显明的爱。 Tantangan jemaat mula-mula begitu berat, mereka untuk bertumbuh begitu sulit. 初代教会面临的挑战何等的大，他们也要面对各种各样的困难。 Tapi karena mereka tinggal dalam Kristus, mereka tetap berbuah dan bagi kemuliaan Tuhan. 但是因为他们在基督里，他们继续结果子，而且是为上帝的荣耀结果子。 Maka sekarang saudara, ketika kita melihat fitur daripada mengasihi menjadi tanda orang adalah murid Kristus, 因此，弟兄姐妹们，当我们把彼此相爱当作是属于基督的门徒的记号的时候， sekarang Yohanes mengatakan hal yang mirip sekali lagi dengan bahasa yang berbeda, yaitu kalau kamu berbuah banyak, kamu akan dikenal sebagai murid-muridku. 现在约翰却用不同的句子来描述同样的事情，就是如果你们彼此相爱，众人就因此认出你们是我的门徒。 Maka di dalam konteks ini itu akan menghantarkan kita di dalam pengertian mengenai pasal 15 ayat 7 dan 8 dan 16. Saudara.
因此，在这样的处境下，我们就可以正确的明白第15章第7、第8和第16节。 Di dalam bagian ini dikatakan, kamu ketika berbuah, kamu adalah muridku. 这里提到你们结果子，你们就是我的门徒。 Di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan perintahku adalah saling mengasihi. 12节提到我的命令就是要彼此相爱。 Sekarang kita mulai memahami apa kaitan melakukan perintah Tuhan dan berbuah. 现在我们要看看遵守上帝的命令和结果子之间的关系。 Berbuat di dalam konteks ini bukan hal-hal yang abstrak, saudara. 这个处境下的结果子不是指抽象的事物， Bukan dalam pengertian, oh saya harus pergi melakukan, membuat ini, membuat itu, dan hal-hal yang besar. Kita ingin membuat movement tertentu. Dalam konteks ini bukan itu, saudara. 这个处境所指的结果子不是指那些要做大事、要行各种各样奇妙的事物，不是这些事。 Bukan mengatakan pertama-tama adalah saya ingin menjadi misionaris pergi ke luar sana dan seterusnya. Bukan itu yang pertama-tama. 这里提到的不是什么雄心大志，不是什么我要到哪一个国家做宣教士，不是这样。 Tetapi mengasihi orang yang ada di dekat kita terlebih dahulu, saudara. 但是首先要爱我们眼前的人。 Bagaimana mungkin kita memiliki kasih kepada orang suku di mana, saudara? Kalau kita bahkan tidak bisa mengasihi saudara yang ada di depan mata kita. 我们如果连眼前的弟兄姐妹都无法爱他们的话，我们要怎么爱在远方的其他人呢？ Maka di dalam bagian ini dikatakan buah dan sukacita dan kemudian saling mengasihi ini menjadi satu kesatuan. 因此，从这一段经我们可以看到，喜乐、果子、这彼此相爱这些主题如何成为一体。 Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang terakhir. Balik lagi di dalam satu statement mengenai kehidupan yang berbuah. 现在我们要进入到最后一个部分呢，就是回到我们今天的主题——结果子的生命。 Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang bagaimana, saudara? 什么样的生命才叫做结果子的生命？ Kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lain seperti kasih yang dinyatakan oleh Kristus. 那就是彼此相爱，活出基督所显明的爱的生命，就是结果子的生命。 Kasih yang dalam, kasih yang murni, kasih yang tulus. 这样深层的、纯洁的、真诚的爱。 Nah maka saudara sekali lagi kita akan lihat di dalam ayat ke-7. 因此，弟兄姐妹们，我们要在第7节再次看到。 Ayat ke-7 ini dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terima. 第7节提到，你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。 Saya pribadi pernah mengalami satu masa tidak memahami betul-betul bagian firman ini karena firman ini dikhotbahkan dengan dipotong oleh hamba Tuhan tertentu. 我个人曾经没有正确的明白这节经文，因为这节经文当时被某一个牧者切断了。 Di dalam Prosperity Gospel, ayat ini mungkin ayat yang paling sering dikutip. 特别是在成功神学里，这样的经文可能是最常被引用的经文。 Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terima. 凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。 Waktu saya masih remaja, saya ikut KKR dan mendengar bagian firman yang dipotong ini dan kemudian saya pulang. Saya minta apa saja yang saya mau, saudara. 我还是少年的时候，我就是听到这样的道，我就是这样的祷告，我不断的求我所想要的事。 Dalam iman, ini waktu di KKR, dalam iman saya mengatakan, saya ingin komputer 1 unit di rumah. 我当时在布道会上，我就祷告，我盼望自己有一台电脑。 Tujuannya bukan untuk belajar, bukan untuk kerja tugas dan seterusnya, tapi untuk main game, saudara. 有电脑的目的不是为了学习，不是为了做功课，而是为了打游戏。 Tetapi saya waktu itu mengatakan, saya yakin dalam nama Tuhan Yesus. 但是当时我非常肯定，我奉耶稣的名祷告。 Pas pulang ke rumah, tiba-tiba 1 unit komputer ada, saudara. 我回到家，突然间我家里真的有一台电脑。 Itu satu hal yang mengagetkan saya dan membuat saya berpikir bahwa inilah aplikasi yang benar dari firman ini. 这件事让我非常的惊奇，我因此肯定的认为，这就是这一节经文的正确引用。 Tetapi saya menyadari itu semata-mata cuma belas kasihan Tuhan untuk menopang iman saya yang rapuh. 但是我现在意识到，当时就是上帝依然在怜悯我，在拖住我软弱的信心。 Kalau Tuhan tidak berikan hari itu, mungkin iman saya goyang. 如果当时上帝不怜悯我的话，那么我的信心可能当时就动摇。 Saya mungkin merasa sebagai orang yang tidak beriman kepada Tuhan. 我当时也许会断定自己就是信心不足的人。 Inilah
kekejian daripada prosperity gospel, yaitu mereka adalah pokok anggur yang palsu. Mereka pengajar-pengajar palsu yang menghancurkan iman daripada jemaat Tuhan. 这就是成功神学邪恶的地方，就是他们都是假葡萄树，他们是假教师，他们教导错误的信息。 Tapi sekarang di dalam pengertian yang tepat, saya baru memahami bahwa minta apa saja itu ada syaratnya, yaitu kalau kita tinggal di dalam Kristus dan firman ada di dalam kita, saudara. 而现在我们可以正确明白这节经文的原因是，我们可以看到这节经文的前半部分：若常在我里面，我的话也常在你们里面。 Kalau kita sudah tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus ada di dalam kita, bagaimana mungkin kita meminta sesuatu untuk memenuhi hawa nafsu kita pribadi? 如果我们常在基督里，而基督的话也常在我们里面的话，我们怎么可能会为我们自己的情欲和欲望祈求东西呢？ Ini adalah firman yang membaharui tiap-tiap hari pengertian kita di dalam Kristus. 这样，上帝的话语就因此可以不断的使我们在基督里不断的得更新。 Sehingga makin lama kita makin boleh memiliki kepekaan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dalam pengertian untuk kita berbuah, saudara. 使我们可以对上帝的旨意越来越敏锐，使我们可以越来越明白上帝要我们怎么样才可以结果子。 Maka di dalam ayat 16 ini satu penekanan yang sangat penting 因此，在第16节我们可以看到， dan menjadi satu jaminan bagi kita. Kita pasti akan berbuah di dalam Kristus. 这是很重要的一条因素，而且这也同时也是我们结果子的保障。 Di dalam ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. 第16节提到，不是你们拣选了我，是我拣选了你们。 Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. 并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存。 Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。 Ditutup dengan ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. 而以17节作为结束，我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。 Saudara, bukan kita yang mengutus diri kita untuk pergi dan menghasilkan buah, bukan. 弟兄姐妹们，不是我们自己派我们自己去结果子，不是的， Tetapi Kristus yang menetapkan kita untuk pergi. 反而是基督分派我们去， Dan dia juga menetapkan buah yang harus kita kerjakan. 他也指定我们所要结的果子， Supaya sekali lagi, apa yang kita minta kepada dia diberikan kepada kita. 为的是我们无论向父求什么，他就赐给我们。 Saudara, ini adalah janji yang begitu besar. 弟兄姐妹们，这是何等大的应许！ Janji yang mungkin miss daripada pengertian kita. 而这应许有可能有别于我们原来的认知。 Janji ini adalah sesuatu yang kita boleh klaim, saudara. 这是我们可以谨守的应许。 Dan kita boleh memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, apa buah yang harus saya kerjakan? 而我们也可以因此祈求神的怜悯，求他向我们显明我们当结的果子。 Di dalam pengertian mengasihi saudara satu dengan yang lain seperti kasih Kristus. 而我们就应当理解，我们要彼此相爱，如同基督的爱一样。 Maka saudara, sekarang kalau kita bertanya, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? 因此，现在如果我们问上帝，主啊，我们现在该做什么呢？ Saya percaya Tuhan akan beri kepekaan bagi kita 我相信上帝一定会把敏锐的心赐给我们， untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita 为的是可以爱我们周围的人， dan terus bertumbuh, 使我们继续成长，继续结果子， makin lama makin besar, saudara. 越长越成熟。 Kita sendiri menjadi orang yang begitu banyak sumber sukacita di dalam Kristus. 我们就可以成为在基督里喜乐满足的人， Kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang penuh berkat. 我们的生命就可以因此成为祝福的生命。 Khususnya di dalam masa pandemi saat ini, saudara. 特别是在这样的疫情当中， Kita terkondisi untuk isolasi mandiri, kita terkondisi untuk tidak pergi kemana-mana. 我们很多时候被地理、被自己的这个情况所限制。 Mungkin kita akan mengatakan banyak alasan untuk tidak berbuah. 像居家隔离这样的理由，都可以成为我们不结果子的理由。 Mungkin kita ada yang mengalami penderitaan, ada duka cita, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. 也许我们的生命还经历各种各样的苦难，包括失去亲人的痛苦。 Mungkin kita mengatakan saya belum dapat berbuah, memperhatikan diri saja sulit, apalagi orang lain. 我们也许会说，我连自己的事都快忙不过来，我要怎么去关怀别人呢？ Tetapi sekali lagi kita diingatkan bahwa Kristus mengatakan, kalau kamu di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. 但是今天我们再次被提醒，我们如果在基督里，我们就会多结果子。
Saudara yang terakhir, 弟兄姐妹们，最后 kita akan melihat buah ini sebetulnya seberapa besar dan signifikan. 我们要看这个果子到底有多重要。 Saya akan ajak kita melihat di Yohanes pasal 14. 我请大家看约翰福音14章， Di dalam ayat yang ke-12. 14章12节。 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. 我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事， Sebab aku pergi kepada Bapa. 因为我往父那里去。 Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. 你们奉我的名，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。 Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 你们若奉我的名求什么，我必成就。 Bagian kedua dari yang kita baca ini kita sudah pahami bahwa meminta itu adalah meminta buah yang berkenan kepada Tuhan. 我们今天读这段经文，我们就可以发现，所谓的求什么，就是求上帝所要我们结的果子。 Tapi pekerjaan yang lebih besar dari yang Kristus kerjakan ini apa, saudara? 但是什么叫做做的比基督所做的事更大的事？ Dan alasannya adalah aku pergi kepada Bapa. 而原因是因为我往父那里去。 Waktu Kristus pergi kepada Bapa, itu adalah waktu di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya. 当基督往父那里去的时候，同时也是圣灵浇灌在圣徒身上的时候。 Dan di dalam pengertian inilah karya Roh Kudus memimpin sehingga kita bisa melihat sejarah daripada gereja yang jauh lebih besar daripada apa yang Kristus kerjakan. 因此，在这样的情况下，我们可以明白，圣灵带领教会所做的工作，远远超过基督当时在世界上所做的工作。 Tentu tidak berbeda secara esensi, tetapi berbeda secara scope. 当然，这个指的不是本质上的不同，而是指范围上的不同。 Kristus melayani bagi orang-orang Israel, 基督所服侍的是以色列人， sedikit kepada orang non-Israel. 而小部分的是对以色列以外的人。 Tetapi peristiwa Pentakosta 但是圣灵降临， itu menjadi awal mula bagaimana terjadi ledakan orang-orang percaya, saudara. 就因此成为了当时信徒爆炸性的产生。 Dan di dalam kita melihat sejarah, 而我们观看历史的时候， kita melihat beberapa hal yang ironi, saudara. 我们会看到一些讽刺的事情。 Yakni di dalam masa abad mula-mula seperti yang tadi kita sudah sebutkan. 那就是我们刚才所提到的，比如说初代教会所遇到的事。 Ini adalah masa di mana mereka mengambil secara literal, mengerti bagaimana mengasihi itu, mengasihi dengan seperti Kristus mengasihi mereka. 他们当时就明白，所谓的彼此相爱，就是要效法基督，如同基督爱他们一样， Mengasihi musuh. 也要爱仇敌， Berjalan bagi mereka yang minta kita jalan 2 mil. 1 mil kita jalan 2 mil. 要和那些要我们一起走1里路的人多走1里路。 Memberi baju kepada mereka yang sudah minta jubah kita. 那些向我们索要衣服的人，连把袍子、内衣都给他们。 Mereka tidak membalas kekerasan, violent dengan violent. 他们不是以恶报恶， Mereka balas dengan cinta kasih yang kita sudah renungkan tadi, saudara. 而是如同我们刚才思想的，他们以爱报恶。 Tetapi iblis itu tidak pernah tinggal diam. 但是魔鬼从来不停止工作， Dia terus memberikan godaan demi godaan untuk orang Kristen itu tinggal di dalam pokok yang salah, saudara. 魔鬼始终在试探基督徒，引诱基督徒，使我们要住在错误的葡萄树里。 Setelah Konstantin menjadi raja, 君士坦丁做王之后， kekristenan yang awalnya adalah agama yang paling banyak dianiaya, 原先是成为最受逼迫的宗教的基督徒， menjadi agama yang paling banyak menganiaya. 事后就成为了逼迫人最多的宗教。 Dimulai daripada teologi Agustinus mengenai just war. 当时是从奥古斯丁的这个公义征战的神学开始的， Ditwist dan kemudian dipakai untuk membenarkan perang-perang yang mereka punya agenda sendiri. 他们把奥古斯丁的公义战争的神学扭曲了，成为他们到处打仗的理由。 Dan dari sana kita bisa melihat dampak yang sangat menghancurkan daripada sejarah kekristenan. 而我们从那个时候就可以看到，基督教反而对世界产生各种各样败坏的影响。 Terlalu banyak contoh bagaimana orang-orang Kristen menggunakan ayat firman Tuhan
untuk memenuhi ambisi pribadi mereka. 基督徒滥用上帝的经文来满足自己的野心，这样的例子已经太多太多了。 Satu contoh saja saudara, 我可以举一个例子， di dalam tahun 1482, 在1482年的时候， orang-orang Portugis yang adalah Roma Katolik saat itu, 当时的这个葡萄牙人，也就是当时的这个天主教徒， mereka membangun satu kastil, Elmina Castle, 他们建了一个城堡， di Ghana, Gold Coast. 就在这个戛纳地方。 Tujuan awal adalah perdagangan, 一开始的目的是为了贸易， tetapi kemudian mereka melihat opportunity untuk memperbudak orang-orang Afrika. 但后来他们看到可以将非洲的黑人当做他们奴隶的机会， Sehingga mereka bekerja dengan orang-orang lokal juga untuk mereka ini menculik orang-orang Afrika yang lain. 他们甚至勾结当地的人去绑架其他的非洲人， Sehingga ribuan orang-orang Afrika itu dijual, ditangkap, diperbudak. 使得上千个非洲人被绑架、被奴役、被卖。 Kemudian ironisnya adalah sebelum mereka itu dikirim ke Western world, 但讽刺的是，当这些人被运送到西方国家的时候， mereka itu dikurung di dalam satu ruang bawah tanah. 他们被关在一个地下室里， Mereka bisa dikurung di sana selama 3 bulan, saudara. 他们被困在那里，有可能长达3个月， Tidak ada sanitasi yang baik, tidak ada oksigen yang baik, saudara. 没有好的卫生环境，也没有足够的氧气。 Di sana gelap, orang campur semua. 那里不仅黑暗，而且各种各样的人混杂， Tidak sedikit yang mati, saudara. 不少的人在里边死去了。 Tetapi ironisnya adalah di atas penjara itu, atasnya adalah chapel gereja Katolik yang pertama di Ghana. 但是讽刺的是，在那个地下室上方，正是戛纳的第一座教堂。 Jadi bagaimana mungkin mereka mengatakan mengasihi satu dengan yang lain? Padahal di bawah mereka itu ada orang-orang yang mereka aniaya, saudara. 因此，他们怎么可以说自己彼此相爱，而同时在他们下边就有他们所逼迫的人被困在里边呢？ Lalu tahun 1637, 在1637年， Dutch Reform itu kemudian mengalahkan daripada orang-orang Portugis. 后来这些荷兰的改革宗的教徒，他们打败了葡萄牙。 Ini orang-orang Reform Belanda, saudara. 这些就是所谓的荷兰的归正宗基督徒。 Pada saat saya membaca pertama kali bagian ini, 当我第一次读这段历史的时候， saya pikir tentulah orang-orang Reform akan membebaskan para budak ini. 我当时很自然的想，归正基督徒一定会释放这些奴隶。 Tapi setelah saya baca makin lama, 但是我越往下读，我发现 saya menyadari tidak ada yang namanya belas kasihan dinyatakan. Yang ada adalah melanjutkan perbudakan. 我发现没有所谓的好怜悯，他们只有持续原有的奴役。 Orang-orang yang mengatakan mereka punya satu teologi reform yang benar. 那些宣称自己有正确的神学的归正宗基督徒， Tapi mereka justru menjadi orang yang menganiaya orang lain. 他们反而成为逼迫其他人的基督徒。 Saudara, di dalam pengertian hari ini, 弟兄姐妹们，今天的这段经文 kita bisa melihat bahwa orang yang berbuah hanya ketika mereka dalam Kristus. 提醒我们，只有在基督里的人才能结果子。 Ketika mereka tidak di dalam Kristus, 当人不在基督里的时候， mereka tidak mungkin berbuah apapun 人不可能结出任何果子， kecuali buah yang asam. 除非结出野葡萄的果子， Seperti yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 5. 就如同以赛亚书第5章描述的一样。 Tuhan mencari buah anggur yang baik, 耶和华寻求好葡萄， yang dihasilkan buah anggur yang asam, 他反倒寻找了野葡萄， yang dihasilkan hanya kelaliman dan keonaran. 它产生的就只有败坏、邪恶。 Orang-orang Kristen yang tidak di dalam Kristus dipakai iblis menjadi alat pemecah belah, saudara. 不在基督里的所有的基督徒被魔鬼使用，成为结党的因素。 Tetapi kita 但是我们 yang tinggal di dalam Kristus, 我们在基督里的人， sebagaimana jemaat mula-mula, 就如同初代教会一样， mungkin banyak kesusahan, penderitaan. 我们也许也面临各种各样的逼迫， Tapi pada akhirnya kita akan berbuah. 但是最后我们会结果子。 Kita mengklaim janji daripada Tuhan. 我们可以谨守上帝的应许，
Biarlah kehidupan ini pada akhirnya menyatakan bahwa kita betul-betul adalah murid Kristus. 愿我们的生命可以显明我们是真真实实的基督的门徒。 Ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain seperti Kristus mengasihi kita. 那就是当我们效法基督如何爱我们，我们彼此相爱的时候，我们显明这一点。 Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. 我们在天上的父，我们为你的良善向你感恩。 Dan biarlah Tuhan terus yang menuntun hidup kami. 我们求你继续引领我们的生命， Sehingga hidup kami ini boleh menjadi hidup yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. 使我们的生命可以继续为你的荣耀而结果子。 Bukakan mata kami 求你打开我们的双眼， untuk kami boleh melihat orang-orang yang ada di sekitar kami. 使我们可以看到周遭的人们， Orang-orang yang kesusahan. 那些受苦的人们， Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. 那需要帮助的人们， Orang yang membutuhkan perhatian. 需要关怀的人们。 Kiranya Tuhan yang boleh terus topang setiap kami untuk jadi saluran berkat Tuhan. 我们求你托住我们每个人，使我们可以成为你蒙福的管道。 Buatlah kasih kami antara satu dengan yang lain makin dalam. 求你帮助我们，使我们对彼此的爱越发的深。 Bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang menipu. 不是虚伪的爱，不是欺骗的爱， Tetapi merefleksikan kasih Kristus semata. 反而是唯独反映基督的爱， Sehingga orang boleh melihat 使人们可以因此看见， bahwa kami adalah murid Kristus ketika kami saling mengasihi. 当我们彼此相爱的时候，我们正是基督的门徒。 Terima kasih Bapa di dalam sorga. 我们感谢我们在天上的父， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami 我 berdoa. 们奉靠主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengakui iman rasuli dan kemudian mimbar saya akan serahkan kepada pendeta Ivan 弟兄 Kristion. 姐妹们，让我们一同起立，我们恭诵使徒信经，然后我们把时间交给伊范 Kristiono 牧师，给伊范 Aku Kristiono 牧 percaya 师，上 kepada 伊 Allah 范 Bapa yang Kristiono Maha 生，给 Kuasa, 伊范 Khalik Kristiono langit 牧 dan 师， bumi, 给伊范 dan 我信 kepada 我 Yesus 主耶稣 Kristus 基督 anaknya yang tunggal 上帝 Tuhan 的独 kita 生子， yang 因 dikandung 圣 dari 灵 Roh 感孕， Kudus, 由 lahir 童 dari 贞 anak 女 darah 玛利亚所 Maria, 生， yang 在本 menderita 丢比拉 sengsara 多 di 手 bawah 下受 pemerintahan 难， Pontius 被 Pilatus, 钉于十字 disalibkan, 架， mati dan 受 dikuburkan, 死埋葬， turun ke dalam 降在 kerajaan 阴 maut. 间。第 Pada 三 hari yang 天从 ketiga, 死人 bangkit 中 pula dari 复 orang 活， mati, 升 naik ke 天 sorga, 坐 duduk 在 di sebelah 全 kanan 能 Allah, 父上帝 Bapa 的 yang 右 Maha 边， Kuasa. Dan 将 dari 来 sana 必 ia 从 akan 那 datang 里 untuk 降临， menghakimi orang 审 hidup 判 dan yang 活人 mati. 死人。 Aku 我 percaya 信 kepada 圣 Roh 灵， Kudus, 我 gereja 信 yang 圣 kudus 而 dan 公 am, 的教会，我信 persekutuan orang 圣 kudus, 相通，我信 pengampunan 罪 dosa 得赦免，我 kebangkitan 信身 tubuh 体复活， dan 我 hidup 信 yang 永 kekal. 生。阿 Amin. 门。 Saya serahkan kepada我们接下去要举行圣餐，一同纪念主的死，主为我们舍命、成全救恩的爱。那现在我们大家低头祷告，我们大家低头了。亲爱的主，我们感谢你，因为你的恩、你的爱，你为我们从天降下，在地上道成肉身，为我们担当罪过，为我们得胜撒旦。为我们成全救恩，我们今天在你的面前领受你的恩、你的爱，我们纪念你为我们流血，为我们赦免。愿主你的大爱充满我们的心。你说，正如你怎样爱我们，我们也要彼此相爱。我们住在你的道里面，你的真理也在我们的心里面，我们就多结果子，荣耀你的名。愿主听我们的祷告。现在预备我们的心，到你的餐桌的面前，领受你的饼，领受你的杯，听我们的祷告，感谢赞美，奉主耶稣基督得胜的尊名而求你，阿门。当耶稣被卖的那一夜，他举起饼来，拨开，对他们说：“这是我的身体，为你们而破开的，你们要如此行。”为的是纪念我，又再拿起杯来说：“这是我为你们所流的血，为了成全旧约里面所应许的新约。所以呢，要洗净你们的罪，使你们成为蒙恩得救的人。你们要如此行，为的是纪念我。如今我们到主的面前来，我看到桌子上的杯与饼，
我们就知道这是预表耶稣基督为我们死所施行的救恩。如今我们要一同领受主的饼与主的杯，我们现在要一同到主的面前来领受主的饼、主的杯，为纪念我们基督为我们死所受的痛苦。我们现在请一范牧师，我们来这个分饼跟杯给大家。Kita bersama-sama akan menyanyi lagu nomor 5 dan roti serta anggur akan dibagikan. 我们将一同唱诗，我们唱诗第5首，同时现场将举行圣餐礼。Kita akan masuk dalam doa, mohon kesediaan Pendeta Kristiadi Cohen untuk mempersiapkan hati kita menerima roti dan anggur. 我们将一同进入祷告，请钟智慧牧师带领我们预备心，领受主的饼、主的杯。主啊，我们今早来到你的桌前。 求你带领我们纪念我们的主耶稣基督所受的苦难。他已经为我们钉死十字架，为我们流了宝血。 Tuhan, di meja perjamuan-Mu, kami mau menerima roti dan cawan daripadamu. 主啊，我们求你带领今早的圣餐，我们要领受你的饼和杯。 Kiranya ini menjadi satu ingatan dan makanan rohani bagi kami. 愿这继续成为我们属灵的纪念。 Dan kami diingatkan hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami.
使我们继续被提醒，我们在基督里，基督也在我们里面， supaya kami terus berbuah dan berbuah dengan limpah. 使我们继续结果子，而且多结果子。 Kami tak bisa hidup sendirian. 主啊，我们一个人是毫无能力的， Kami harus ada di dalam Kristus. 我们必须在主里，在基督里。 Kuduskanlah kami untuk kami dilayakkan menerima yang kudus dari Tuhan. 求你洁净我们，使我们配得领受你圣洁的饼和杯。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉靠主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢了，就擘开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。” Mari dengan iman kita menerima roti, mengingat akan tubuh yang telah diserahkan bagi kita. 让我们凭着信心领受已经为我们擘开的饼。 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。” Dengan iman mari kita menerima cawan dari Tuhan. 让我们凭着信心领受主的杯。 Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。 Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Doa ucapan syukur akan dipimpin oleh Vikaris Irwan. 我们感恩的祷告将请肖传道带领我们祷告。 亲爱的天父，我们感谢你。这时候我们已经举行了这圣餐，但愿主你自己也是给我们看见，你已经为我们使命。但愿主你自己也教导我们要爱世上的灵魂，好了，我们也是可以赢得更多的灵魂，加添力量给我们，加给我们信心。好了，我们可以荣耀你的名，垂听我们祷告。这样感谢祷告祈求是奉主耶稣得胜的名，阿门。阿门。 Kita akan menyanyikan lagu nomor 6, silakan duduk, dan cawan akan dikumpulkan, dan setelah itu kebaktian akan dipimpin oleh Vikaris Irwan Arifin. 会众请坐，我们将唱诗第6首，然后我们把接下来的时间交给我们肖新前传道。 领我到家园上。
天父。感谢主。这时候呢，我们要进行感恩奉献。我们一起来唱第4首歌《信靠耶稣真是甜美》。请我们的神学生也邀几位弟兄。Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami dapat berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan hingga hari ini. Kami bersyukur kami juga hari ini kembali beribadah secara fisik. Sungguh Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Berkatilah setiap persembahan yang sudah dikumpulkan. Mohon Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan pakai bagi pekerjaan Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. 我们仍旧站立，我们一起来唱三一颂归荣耀给我们的三位一体真神。之后呢，我恭请一番牧师为我们祝祷。Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Allah Tritunggal. 主所爱的弟兄姐妹们，让我们现在定睛仰望上帝，将我们的生命献给他，带着他的祝福回到我们各自的住处。 Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 愿耶和华赐恩给你，保护你。 Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。 Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 愿耶和华向你扬脸，赐你平安。阿门。 Amin.
Silakan duduk. 请坐。 Waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati. 默祷散会，上帝赐福。